नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। ई लर्निंग एज्युकेशन माध्यम थी श्री SN शाळा परिवार तरफ थी हूँ परमार महेश भाई आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। हवे अभ्यासक्रम में आगळ वधता ई लर्निंग माध्यम थी आज आपणे मित्रों एक तफावत जोवानो छे जेनी आपने PDF मळी गयेली छे। आपे एने रीड कर्युं हशे, अभ्यास कर्यो हशे। ओके, हवे विडियोना माध्यमथी आप एने बरोबर समजो छो। जे तफावतनी आपणे वात करवा जई रह्या छीए ते तफावत छे एकमलक्षी अर्थशास्त्र अने समग्रलक्षी अर्थशास्त्र। अगाउना विडियोमां पण आपने तफावत शीखवाडेलो छे। आर्थिक प्रवृत्ति अने बिनआर्थिक प्रवृत्ति एटले शुं तो ते पण तफावत सामान्य है। आपे एने बरोबर शीख्या हशो, एनो अभ्यास कर्यो हशे। अने हवे आपणे वात करीए छीए एकमलक्षी अर्थशास्त्र अने समग्रलक्षी अर्थशास्त्र। आ जे तफावत छे ए तफावत नो प्रश्न आपने 3 मार्क्स उपयोगी अने टूंकाक्षरी रीते पूछवुं होय तो 2 मार्क्स उपयोगी बनी शके। सौ प्रथम तो तफावतनी शरूआत करता पहला एकमलक्षी अर्थशास्त्र शुं छे अने समग्रलक्षी अर्थशास्त्र शुं छे एनी एक सामान्य टूंकी विगत पहला आपने एनो ख्याल आपी दऊं। एकम शुं छे अने समग्रलक्षी अर्थशास्त्र शुं छे। एकमलक्षी अर्थशास्त्र एटले मित्रों कोई एक बाबतनो कोई एक विषयनो ज्यारे अभ्यास थतो होय तेने एकमलक्षी अर्थशास्त्र कहे छे। मानो के आप धोरण 11 कॉमर्सना विद्यार्थी छो। आपनी जे माहिती रही तमारुं नाम, तमारी जन्म तारीख, धोरण 10 नुं आपनुं रिजल्ट, तमारा घरना सभ्योनी माहिती ए तमारी व्यक्तिगत बाबत थई तो ते एकमलक्षी अर्थशास्त्र कहेवाय। अने एवी ज रीते तमे जे क्लास में भणो छो 11 कॉमर्सना पहला क्लास में बेसता विद्यार्थी छो तो समग्र क्लासना विद्यार्थीओनी माहिती ते समग्रलक्षी अर्थशास्त्र कहेवाय। एम 11 कॉमर्सना ABC विद्यार्थीओनी माहिती समग्रलक्षी अर्थशास्त्र कहेवाय। एवी ज रीते अहींया आपणे आनी चर्चा करवानी छे। एकमलक्षी अर्थशास्त्र शुं छे, एमां कोनो कोनो समावेश थाय अने समग्रलक्षी अर्थशास्त्र शुं छे अने तेमां कोनो कोनो समावेश थाय। तो एवो 3 मार्क्स उपयोगी आपणो प्रश्न आगळ वधीए आपणे। प्रश्न आपणो छे एकमलक्षी अर्थशास्त्र अने समग्र लक्षी अर्थशास्त्र वच्चेनो तफावत स्पष्ट करो एवो 3 मार्क्स उपयोगी प्रश्न छे। एकमलक्षी अर्थशास्त्र अने समग्रलक्षी अर्थशास्त्र वच्चेनो तफावत। त्यारबाद मित्रों एमां आपणे 2 भाग पाडीए छे। एकम लक्षी अर्थशास्त्र सामे तरफ समग्र
લક્ષી અર્થશાસ્ત્ર. સૌપ્રથમ પહેલો પોઈન્ટ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર બાજુ જોતા પહેલા એનો અર્થ આવશે. એકમ શું છે અને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર શું છે, બંનેનો ખ્યાલ આપતો પહેલો પોઈન્ટ આપણે શીખવાનો છે. તો એકમ બાજુ પહેલો પોઈન્ટ, અર્થશાસ્ત્ર. અર્થશાસ્ત્રના કોઈ એક એકમ, અર્થશાસ્ત્રના કોઈ એક એકમનો અભ્યાસ કરતા આર્થિક વિશ્લેષણને એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે. બરાબર, આપ પીડીએફ મુજબ જોવો છો. અર્થશાસ્ત્રના કોઈ એક એકમના અભ્યાસ કરતા આર્થિક વિશ્લેષણને એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કહે છે. પહેલો પોઈન્ટ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર બાજુ આ લખવાનો છે, એટલે એનો ખ્યાલ સ્વરૂપનો પોઈન્ટ. ઓકે, એવી જ રીતે બીજો પોઈન્ટ સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર બાજુ, તેમાં પણ એનો અર્થ સ્વરૂપનો પોઈન્ટ, એનો ખ્યાલ આવશે. અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસ ક્ષેત્રનો અર્થશાસ્ત્રના સમગ્ર ક્ષેત્રનો અભ્યાસ કરતા આર્થિક વિશ્લેષણને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કહે છે. અર્થશાસ્ત્રના સમગ્ર ક્ષેત્રનો અભ્યાસ કરે છે અને તેવા આર્થિક વિશ્લેષણને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કહે છે. તો માત્ર ખાલી એના પોઈન્ટથી કે સાહેબ આ એક એકમનો અભ્યાસ કરતા શાસ્ત્રને એકમલક્ષી, સમગ્ર ક્ષેત્રનો અભ્યાસ કરતા અર્થશાસ્ત્રને સમગ્રલક્ષી, પણ જેમ આગળ આપણે વધશું તેમ આપને એકમ શું છે અને સમગ્ર શું છે એનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ થતો જશે. તો પહેલા પોઈન્ટમાં આપ બંનેના ખ્યાલ સ્વરૂપના પોઈન્ટ યાદ રાખો છો. બરાબર, એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર બાજુ શું લખો છો? અર્થશાસ્ત્રના કોઈ એક એકમના અભ્યાસ કરતા આર્થિક વિશ્લેષણને એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે. તો સામે તરફ અર્થશાસ્ત્રના સમગ્ર ક્ષેત્રના અભ્યાસ કરે છે તેવા આર્થિક વિશ્લેષણને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કહે છે. ઓકે, તો પહેલો પોઈન્ટ આ રીતે આપ સમજો છો. બીજો પોઈન્ટ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર બાજુ. એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કોઈ એક વ્યક્તિ, કુટુંબ, પેઢી, કોઈ એક વ્યક્તિ, કુટુંબ, પેઢી કે ઉદ્યોગ જેવા એકમોના વ્યવહારનો અભ્યાસ કરે છે. એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કોઈ એક વ્યક્તિ, કુટુંબ, પેઢી કે ઉદ્યોગ જેવા એકમોના વ્યવહારનો અભ્યાસ કરતું આર્થિક વિશ્લેષણ છે. કોઈ એક વ્યક્તિ, તો હમણાં આપને કીધું ને કે ભાઈ આપ ધોરણ 11 કોમર્સમાં બેસતા વિદ્યાર્થી છો, તો આપની માહિતી કોઈ એક વ્યક્તિની માહિતી થઈ, તમારા પરિવારની, તમારા ક્લાસની. ઓકે, તો કોઈ એક વ્યક્તિ, પેઢી, કુટુંબ જે સમગ્ર રાષ્ટ્રની અંદર કાર્યરત છે, આનો જ્યાં અભ્યાસ થાય તેને એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કહે છે. કોઈ એક ઉદ્યોગ, કોઈ એક પેઢી, કોઈ એક એકમનો જ્યાં અભ્યાસ કરવામાં આવે, વ્યક્તિગત બાબતનો અભ્યાસ કરવામાં
આવે તેને એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કહે છે। ઓકે, સામે તરફ બીજા પોઈન્ટે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર બાજુ કોઈ એક એકમને બદલે કોઈ એક એકમને બદલે તમામ એકમોના समूहना आर्थिक व्यवहारनो अभ्यास करतु आर्थिक ओके, कोई एक एकम ने बदले तमाम एकमोना समूहना आर्थिक व्यवहारनो अभ्यास करतु आर्थिक विश्लेषण है। बराबर, केम अहींया कोई एक व्यक्ति, कुटुंब, पेढ़ी के उद्योगनो एकमलक्षी अर्थशास्त्र अभ्यास करे छे, कोई एक व्यक्तिगत बाबतनो। एवी रीते समग्र राष्ट्रने लगती, समग्र अर्थतंत्रने लगती कोई एक एकमने बदले तमाम एकमोना, देश में रहता व्यक्तिओ, देश में रहता कुटुंबों, पेढ़ीओ, उद्योगों, एकमोना समूहना आर्थिक व्यवहारनो अभ्यास करतु आर्थिक विश्लेषण एटले समग्रलक्षी अर्थशास्त्र। अने आजे मित्रों आप जाणो छो कि कोई एक व्यक्ति के कोई एक एकम नो अभ्यास अर्थशास्त्र न करे, पण अर्थशास्त्र ए देशने लगती, देशनी समग्र घटनाओनो, समग्र व्यक्तिओनो અને વ્યક્તિઓ થકી જે સમાજ નિર્માણ થાય છે, એક પેઢી થકી ઉદ્યોગોનું નિર્માણ થાય છે, તે બધી બાબતોનો અભ્યાસ કરે છે। અર્થશાસ્ત્ર એ કોઈ વ્યક્તિગત બાબતો માટેનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર નથી, પણ સમગ્ર અર્થતંત્રને લગતી બાબતોનો તે અભ્યાસ કરે છે। તો કોઈ એક એકમને બદલે તમામ એકમોના સમૂહના આર્થિક વ્યવહારનો અભ્યાસ કરતું આર્થિક વિશ્લેષણ છે, એટલે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર। तो बीजो पॉइंट आ लखो छो। त्रीजो पॉइंट तीजा पॉइंटे मित्रों एकमलक्षी अर्थशास्त्र बाजू लखो छो, वस्तु के सेवानी किंमत वस्तु के सेवानी किंमत केवी रीते नक्की थाय छे, तेनो अभ्यास करे छे। शुं लखशो त्रीजो पॉइंट एकम बाजू वस्तु के सेवानी किंमत केवी रीते नक्की थाय छे तेनो अभ्यास एकमलक्षी अर्थशास्त्र करे छे। तो आप थोड़ू जाणो छो कि वस्तु के सेवानी किंमत अर्थतंत्र में केवी रीते नक्की थाय छे, तेनो अभ्यास एकमलक्षी अर्थशास्त्र करे छे। तमने एक प्रश्न एवो थाय कि वस्तु के सेवानी किंमत बजार में जे चीज वस्तु उत्पादन करीने वेचवा माटे मूके छे ते लोको ज नक्की करे ने? तो ना, चीजवस्तु के सेवानी किंमत तेना उत्पादको नक्की न करी शके, पण वस्तु के सेवानी किंमत बजारना परिबळो नक्की करे छे। कया परिबळो? तो कि मांग अने पुरवठो। किंमत अने मांग, बजार में जे ते चीज वस्तुनी किंमत शुं छे, तेनी मांग शुं छे, एनो पुरवठो केटलो उपलब्ध छे, लोकोनी केटली जरूरियात छे। कहेवानो भावार्थ बजार में चीज वस्तु के सेवानी किंमत तेनी मांग अने पुरवठो, तेनी किंमत अने मांग नक्की करे छे, अने त्यारबाद लोको पोतानी पसंदगी मुजब चीज वस्तुओ खरीदता होय छे। आ जे समग्र घटना थई ते एकमलक्षी अर्थशास्त्र तैयार करे छे, तेनो अभ्यास ते करे छे। बजार में वस्तु के सेवानी किंमत केवी रीते नक्की थाय तेनो अभ्यास एकमलक्षी अर्थशास्त्र करे छे। ओके, उत्पादक पण नक्की न करी शके अने ग्राहको पण चीज वस्तुनी किंमत नक्की करी शके नहीं, पण मांग अने पुरवठो बजार में चीजवस्तु के सेवानी किंमत नक्की करी शके। ओके, तेनो अभ्यास एकमलक्षी अर्थशास्त्र करे छे। तीजो पॉइंट एकम बाजू आ लखो छो,
એવી જ રીતે ત્રીજો પોઈન્ટ સમગ્ર બાજુ. સમગ્ર અર્થતંત્રમાં ભાવો એટલે કે વસ્તુની કિંમત વધશે કે ઘટશે. સમગ્ર અર્થતંત્રમાં ભાવો ચીજ વસ્તુઓની કિંમત વધશે કે ઘટશે તેનો અભ્યાસ કરે છે. સમગ્ર અર્થતંત્રમાં ચીજ વસ્તુઓની કિંમત સમયને ધ્યાનમાં રાખીને, માંગ અને પુરવઠાને ધ્યાનમાં રાખીને, તેજી મંદીને ધ્યાનમાં રાખીને કિંમત અને એના અનુસંધાને એ વધશે કે ઘટશે તેનો અભ્યાસ સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કરે છે. આપ હમણાં જ આ જે પરિસ્થિતિમાંથી આપણે સૌ પસાર થઈ રહ્યા છીએ, કોરોના કાળની અંદર આપણે જોયું ને કે ડીઝલ, પેટ્રોલ જે વાહનો માટે, અર્થતંત્ર માટે કેટલી અગત્યની વસ્તુ છે, તેના ભાવો, સોના ચાંદી જેવી મૂલ્યવાન ચીજ વસ્તુઓના ભાવો કેટલા બધા અતિશય માત્રામાં વધ્યા. તો તે સમગ્ર અર્થતંત્રની ઘટનાનો અભ્યાસ સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કરે છે. તે ચીજ વસ્તુઓની કિંમતને તેજી, મંદી, એમાં જે પણ કંઈ ભરતી ઓટ આવે છે, તમને એમ થાય સાહેબ ભરતી ઓટ વળી બજારને ને ભરતી ઓટને શું લેવા દેવા, પણ તે સમુદ્રને લગતી બાબતને લગતો શબ્દ છે. પણ અહીંયા તમે જુઓ તેજી અને મંદી, તો શું થયું કે અર્થતંત્રમાં ભરતી આવી એટલે કે તેજી આવી અને ઓટ આવી એટલે કે અર્થતંત્રમાં મંદીમય બનવું. એટલે એના અનુસંધાને આ શબ્દ પ્રયોજન થાય છે. તો સમગ્ર અર્થતંત્રમાં ભાવ ચીજ વસ્તુના કેવા રહેશે, વધશે, ઘટશે, તેનો જે અભ્યાસ કરે છે તેને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કહે છે. સમગ્ર અર્થતંત્રમાં ભાવ વધશે કે ઘટશે તેનો અભ્યાસ કરે છે. તો ત્રીજો પોઈન્ટ બંને સાઈડ આ નોંધો છો. ચોથો પોઈન્ટ એકમ બાજુ. ચોથા પોઈન્ટમાં મિત્રો લખો છો ગ્રાહક અને પેઢીના વર્તન વિશે. ગ્રાહક અને પેઢીના વર્તન વિશે પૂર્વ ધારણાઓ. પૂર્વ ધારણાઓ કરીને વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે. ચોથો પોઈન્ટ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર બાજુ લખવાનો છે. ગ્રાહક કે પેઢીના વર્તન વિશે પૂર્વ ધારણાઓ કરીને વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે. તો શું થશે મિત્રો? ગ્રાહક અને પેઢીના વર્તન વિશેની પૂર્વ ધારણાઓ. પૂર્વ ધારણાઓ એટલે શું? તો કે અર્થતંત્રમાં જે પણ કંઈ ચીજવસ્તુઓ વેચાય છે તે ચીજવસ્તુની માંગ કેવી રહેશે. જો આટલી કિંમત રાખીશું તો તેની માંગ શું રહેશે, જો આટલી કિંમત રાખીશું તો તેની માંગ કેટલી રહેશે. આ ગ્રાહક વિશેની પૂર્વ ધારણાઓ છે. જે ઉત્પાદકો, એના વિક્રેતાઓ તે અનુમાનો કરી અને ચીજવસ્તુનું ઉત્પાદન કરી એની કિંમત એ રીતે તે લોકો સજેસ્ટ કરતા હોય છે. ગ્રાહક વિશેની પૂર્વ ધારણાઓનો જ્યાં અભ્યાસ થાય છે તેને એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કહે છે. ગ્રાહક અને પેઢીના વર્તન વિશે. ગ્રાહક અને પેઢીનું વર્તન, ગ્રાહકનું વર્તન આમનો આપણે અર્થતંત્ર માટે ગ્રાહક છીએ. તો ગ્રાહકનું વર્તન એટલે શું? તો આપણા સ્વભાવની વાત અહીંયા નથી, પણ ગ્રાહકનું વર્તન એટલે આપણે બજારમાં જે પણ કાંઈ ચીજવસ્તુઓ ખરીદવા જઈએ છીએ, તમે અલગ અલગ ચીજવસ્તુઓ જોવો છો અને એની કિંમત નક્કી કરો છો, અને પછી એની કિંમત નક્કી નહીં પણ સામેના વિક્રેતાને તમે એની કિંમત પૂછો છો. માનો કે તમે ફૂલસ્કેપ ચોપડો બજારમાં લેવા જાઓ છો સ્ટેશનરીની દુકાને, સ્ટેશનરીની દુકાનનો શોપકીપર તમને અલગ અલગ ફૂલસ્કેપ ચોપડા બતાવે છે.
કોઈ 20 રૂપિયાની કિંમતનો, 25 રૂપિયાની કિંમતનો, 30 રૂપિયાની, એમ અલગ અલગ કિંમતના આપને ફૂડસ્કેપ ચોપડા બતાવે છે. કોઈ એક કિંમતનો ચોપડો તમે પસંદ કરો છો કે 30 રૂપિયાની કિંમતનો ફૂડસ્કેપ ચોપડો તમે પસંદ કર્યો, એ તમને ગમ્યો, એના પેજ, એનું પ્રાથમિક, એની ઉપરનો દેખાવ, એના પૃષ્ઠ, એના પેજ, ઓકે. તેમ છતાં પણ તમે દુકાનદાર સાથે એની કિંમત વિશે થોડીક ડિસ્કશન કરો છો કે ભાઈ સમજીને આના વ્યાજબી પૈસા લો ને, આની કિંમત સમજીને રાખો ને. એ આપણું વર્તન છે. તમારી ખરીદાતી વસ્તુ, તમારી પસંદગીની વસ્તુ વિશે તમે બજારમાં કિંમતને લઈને બાર્ગેનિંગ કરો છો, કિંમત ઘટાડવા માટેનો પ્રયત્ન કરો છો. આ શું થયું? ગ્રાહકનું વર્તન. અને તેનો અભ્યાસ કોણ કરે છે? એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર. તો ગ્રાહક અને પેઢીના વર્તન વિશે પૂર્વધારણાઓ કરીને વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે. ઓકે. એવી રીતે ચોથો પોઈન્ટ, સમગ્ર બાજુ. તેમાં ઉત્પાદન, આવક, ભાવ સપાટી, ઓકે, વગેરે વિશે ઓકે, તેમાં ઉત્પાદન, આવક, ભાવ સપાટી વગેરે વિશે પૂર્વ ધારણાઓ કરીને વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે. અર્થતંત્રમાં જે પણ કઈ ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય છે, ખેતી ક્ષેત્રે, ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે, નાગરિકો માટે પૂરી પડાતી સેવા ક્ષેત્રે, ઉત્પાદન, આવક, ભાવ સપાટી વગેરે વિશે પૂર્વ ધારણાઓ કરીને અહીંયા સમગ્ર અર્થશાસ્ત્રમાં તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. અર્થતંત્રમાં જે પણ કાંઈ ઉત્પાદન થાય છે, ચીજ વસ્તુઓની આવકના સંદર્ભમાં જે ભાવ સપાટી નક્કી થાય છે, તેનો જે અભ્યાસ કરે છે તે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર. અહીંયા સમગ્ર અર્થતંત્રને લગતી ઘટનાઓની અહીંયા ચર્ચા થાય છે. જ્યારે અહીંયા એ જ બાબતની કોઈ એક વ્યક્તિગત બાબત, તો માનો કે ગ્રાહક, એની વ્યક્તિગત બાબત થઈ ગઈ, કોઈ એક પેઢી, તે વ્યક્તિગત બાબત થઈ ગઈ, અને તેનો અભ્યાસ એ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કરે છે. તો ચોથો પોઈન્ટ આ રીતે નોંધો છો. પાંચમો અને છેલ્લો પોઈન્ટ, એકમ બાજુ. એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર બાજુ લખો છો. આમ ગ્રાહક, પેઢી, ઓકે, ગ્રાહક, પેઢી, ઉદ્યોગ કે ઉત્પાદનનું સાધન કેવી રીતે સમતુલામાં આવશે, ઓકે, તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. આમાં ગ્રાહક, પેઢી, ઉદ્યોગ કે ઉત્પાદનનું સાધન. ઉત્પાદનના સાધનો આપ જાણો છો મિત્રો, જમીન, મૂડી, શ્રમ, નિયોજક, જે સમગ્ર અર્થતંત્રની ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં સામેલ થાય છે. તે સમગ્ર બાબતો કેવી રીતે સમતુલામાં આવશે તેનો અભ્યાસ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કરે છે. ઓકે. આમાં ગ્રાહક, પેઢી, ઉદ્યોગ, ઉત્પાદનના સાધનો કેવી રીતે સમતુલામાં આવશે તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. તો પાંચમો અને છેલ્લો પોઈન્ટ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર બાજુ આ નોંધો છો. અને એવી જ રીતે પાંચમો છેલ્લો પોઈન્ટ સમગ્ર બાજુ. ઓકે. તેમાં આપ લખો છો સમગ્ર અર્થતંત્ર કેવી રીતે સમતુલામાં આવશે. ઓકે. સમગ્ર અર્થતંત્ર કેવી રીતે સમતુલામાં આવે છે તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. સમગ્ર અર્થતંત્રને લગતી બાબતો, દેશના ઉદ્યોગો, દેશના લોકો, પેઢીઓ, કુટુંબો, સમગ્ર આર્થિક વ્યવસ્થા, દેશને લગતો વિદેશ વ્યાપાર,
આ સમગ્ર બાબતો કેવી રીતે સમતુલામાં આવશે તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. તો એવી રીતે 5મો પોઈન્ટ સમગ્ર બાજુ આ લખો છો. તો મિત્રો આપને આ તફાવતનો ખ્યાલ આવ્યો હશે. આપ સરળતાથી સમજી શકો એવી રીતનો તફાવત છે. સાદા શબ્દોથી એને આપણે પ્રયોજન કરેલો છે. આપ આ તફાવતને વ્યવસ્થિત રીડ કરો છો, એનો અભ્યાસ કરો છો, ઓકે, અને તેમાં આપ આગળ વધો છો. તો 3 માર્ક્સ ઉપયોગી. જો પ્રશ્ન આપણને પૂછે છે તો 5 મુદ્દા સ્વરૂપે નોંધો છો. આ જે તફાવત ટૂંકાક્ષરી પ્રશ્ન સ્વરૂપે વિભાગ C ની અંદર 2 માર્ક્સમાં જો આપને પૂછવામાં આવે તો તેના આપ 3 મુદ્દા નોંધો છો, ઓકે, એટલે અથવા તો 4 મુદ્દા 2 માર્ક્સમાં નોંધો છો. એવી રીતે આપણો અહીંયા આ તફાવત એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર અને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર એટલે શું, બંને વચ્ચેનો તફાવત, એકમ શું છે, સમગ્ર શું છે, આપને તફાવતના માધ્યમથી ખ્યાલ આવ્યો હશે. ઓકે, હવે પછીના વિડીયોમાં ફરી મળીશું. નમસ્કાર.